اللہ کو راضی کرنا، یہ راضی کو اس لیے ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ ہمارے گجرات میں اگر کوئی استعفیٰ دے دے تو کہتے ہیں اس نے راضی نامہ دے دیا، اور راضی کہتے ہیں کسی کی خوشنودی حاصل کرنا، کسی کی مصیبت پر صبر کرنا، اور تکلیف میں بھی چہرے پہ مسکان رکھنا، یہ سب راضی راضی کا معنی ہے۔ مگر یہاں جو بات کہی گئی اس سے مراد ہے کہ سب سے بڑی چیز کچھ اور نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، رضا الہی۔ ہمارے یوسف بھائی نے جو اتنا ماشاءاللہ یہ اہتمام کیا ہے، ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، یوں ہی نہیں کیا ہے، ٹارگٹ ہے کہ ایسا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بے شک ہم سب یہاں آئے ہیں اسی لیے کہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو، میرا مولا راضی ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اچھا ودیارتھی، اچھا اسٹوڈنٹ وہی ہے جو اپنی محنت اور لگن کے ذریعے اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو راضی کر لے، ہے کہ نہیں؟ اچھی اولاد بھی اسی کو کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے، اپنی سیوا سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اچھا مرید بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی محبت سے، اپنے احترام سے، اپنے پیار سے اپنے پیر کو راضی کر لے۔ مگر یاد رکھو، اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کسی کو راضی کرنے سے کچھ نہیں۔ اچھا بندہ وہی ہے جو سب سے پہلے اپنے مولا کو راضی کر لے۔ ابھی مغرب کی نماز سے پہلے 5 منٹ کی ایک انتہائی قیمتی گفتگو حضور والد گرامی نے مسجد میں کی، کیونکہ اذان میں وقت تھا۔ یقین جانو وہ 5 منٹ کی گفتگو جو ہے وہ پوری زندگی کا سرمایہ ہے۔ ایسے ورڈز آف وزڈم تھے کہ اگر اسے آپ اپنے سینے میں بسا کے لے جاؤ تو یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت نے اگزامپل دیا کہ جب ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اور اسی کی مرضی سے جائیں گے تو ہمیں اسی کی مرضی سے جینا بھی چاہیے۔ بے شک بے شک اور جو اس کی مرضی سے جیتا ہے وہی اللہ کو راضی کر پاتا ہے۔ حضرتی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے چند الفاظ، میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ میں یہ محسوس کر لوں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے گا، بغیر کسی کی پسند جانے اسے راضی کر سکتے ہو؟ ایک مرید نے سوچا کہ نورانی میاں کو کھلا پلا کے راضی کر لوں، ایسا پکاؤں کہ حضرت خوش ہو جائیں۔ میں اس کے گھر پہنچا تو چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، باسترما بھی ہے، اٹالین بھی ہے، ٹرکش بھی ہے، بریانی بھی ہے۔ اب ادھر بریانی ادھر نورانی، دیکھا تو ہو گئی پریشانی۔ ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس، اتی سوادشٹ ونجن، بٹ آئی کوڈنٹ انجوائے ود دا فوڈ، مجھے مزہ نہیں آیا۔ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا۔ کیا سمجھے اس مثال سے؟ بلا تشبیہ، توجہ چاہوں گا جملے پر، بلا تشبیہ جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے۔ بے شک اب میری پسند تو ایزی ہے جاننا، اور خاص کر موبائل کے زمانے میں تو اور ایزی ہے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو، میں بتا دوں گا یہ پسند ہے۔ اور جب سے پرہیز شروع ہوا ہے تب سے پسند کو میں نے سائیڈ میں کر دیا۔ اب کیا کھانا میرے لیے صحیح ہے وہ بتاتا ہوں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ مرید میرے پاس آیا کہ حضرت کل میرے گھر دعوت ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے بتا دیا، یہ پکا دو۔
प्रॉब्लम ये है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने। मसला यहां है। क्यों? क्योंकि वो बनाने वाला हम बनने वाले, वो खिलाने वाला हम खाने वाले, वो पिलाने वाला हम पीने वाले, वो रब है हम मरबूब हैं, वो खालिक है हम मखलूक हैं, वो राज़िक है हम मरज़ूक हैं, वो पैदा करने वाला हम पैदा होने वाले। उसने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग, जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मिसाल के तौर पे ये रंग कैसा है देखा तो पता चला, महक कैसी है सूंघा तो पता चला, आवाज किसकी है सुना तो पता चला, टेस्ट कैसा है चखा तो पता चला, टेम्परेचर कैसा है कड़ा है कि मुलायम छुआ तो पता चला। और एक चीज और है अक्ल, मगर उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मदरसे में 12 बजे दिन में तलबा नहीं समझ पाते, आप 12 बजे रात में क्या समझेंगे। तो वो 5 आइए। These are the 5 sources of knowledge जिसके जरिए हम किसी का इदराक करते हैं। मुझे बताओ सुन्नियों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो उसकी इच्छा कैसे जाने, उसकी मर्जी कैसे जाने, उसकी पसंद कैसे जाने, और जब तक जानेंगे नहीं उसे राजी कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यही मसला अटका था मुरीद के साथ भी कि खाना तो मेरी पसंद का खिलाना चाहता था मगर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। पेथापुर का रहने वाला, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, नंबर नहीं, भागता हुआ गया यूसुफ भाई के पास कि यूसुफ भाई हजरत की कल मेरे घर दावत है, बताओ क्या पसंद है। इन्होंने खटाखट बता दिया, सादा सादा खाना बना देना, हजरत खुश हो जाएंगे। वो क्यों? कि यही अंदर की बात है, खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती। मैं उसके घर पहुंचा, सादा सादा खाना देखा, खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक, मैंने तो नहीं बताया। दस्तरखान देखा तो बिल्कुल मेरी पसंद का मामला क्या है। किसने बताया? उसने बताया जो मेरे करीब था। तवज्जो चाहूंगा बेशक। उलमाए किराम की। किसने बताया? जो मेरे करीब था। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वो हबीब होता है, जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया, जो रहमान के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो वो काम बिल्कुल मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गीबत मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। बदगोई मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। हसद जलन मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। शराब मत पियो, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। किसी यतीम का माल मत लूटो, अल्लाह को पसंद नहीं है। सूद मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। हराम मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। अरे अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। अरे यतीमों का परमाल लुटाओ, अल्लाह को पसंद है। बेवाओं का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। जलसा करो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जोर से बोलो, नमाज। सल्लू। मगर वहां यह इतना ख्याल रखना है, हुजूर सल्लू फरमा रहे, नमाज पढ़ो, यानी पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं करना है कि वो किस तरह पढ़ते थे। हुजूर फरमा रहे हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज वैसे पढ़ो
जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, रुकू वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, सजदा वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, हज वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, नेकियां वैसे करो जैसे मैं करता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ भूखा रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ, नियत करो जैसे मैं करता हूँ, रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, कुरान पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। अरे तुझे हज करना है तो सिर्फ काबे के चक्कर न लगा, बल्कि एहराम पहन और हज कर जैसे मैं करता हूं। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये है राज़े रजा कि जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। बेशक। तो अल्लाह को राजी करना है तो आसान और शॉर्टेस्ट वे ये है, रसूलुल्लाह को राजी कर लो। यूपीएससी की तैयारी तो कर ही रहे थे, लेकिन जब फ्री टाइम मिलता तो फोन पर गेम खेलने लगते थे। पापा सही बोलते थे कि ये फोन ही सारी समस्या को राजी कर लो। जाहिर है कि उलमा और हुफ्फाज भी बैठे हैं, तो एक एग्जाम्पल भी दे दूं जो इनके ज़ौक़ को थोड़ा सा हरकत दे। मेरे दाएं बाएं आप नजर रखें, इधर वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत हैं, इधर सुभानी मियां हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों, जरा मेरी उर्दू सुनिएगा, ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए, तो ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो ये जुमला बिल्कुल परफेक्ट है। लोग दो हैं तो राजी भी दो को करो, है ना। एक को राजी करने से दूसरा राजी हो जाए, इसकी कोई गारंटी है? अभी वो नाथ खां साहब पढ़ रहे थे, लोग उनके जेब में डाल रहे थे। ईमानदारी से बताओ, आप राजी हो रहे थे या वो राजी हो रहा था? जिसके जेब में माल जा रहा था वो राजी हो। खुशी किसे मिल रही थी बोलिए? अरे ऐसा बोलिए, जरा सा मुंह खोलिए, ताकि लगे कि हम लोग तीजा 40वें के जलसे में नहीं, हज के जलसे में बैठे। सुभान अल्लाह, बेशक। जिसको मिला वो राजी, ठीक है ना। तो हक दो का तो राजी दोनों को करो। एक को राजी किया तो दूसरा राजी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि दोनों की जात अलग है, दोनों की सिफात अलग है, दोनों की हैयत अलग है, कैफियत अलग है, तो दोनों को राजी करना पड़ेगा। एक को राजी करने से दूसरा राजी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर आओ कुरान का फैसला सुनो। एक तरफ है जाते जलालत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, और दूसरी तरफ है जाते रसालत, मुस्तफा जाने रहमत की जात। एक बनाने वाला, एक बनने वाला, एक मुहिब दूसरा महबूब, एक लवर दूसरा बिलवेड। दोनों अलग हैं कि नहीं? बोलो मुंह से। दोनों की जात अलग, दोनों की सिफात अलग, दोनों की शान अलग, दोनों की पहचान अलग। एक बनाने वाला दूसरा बनने वाला, दो हैं कि नहीं? मगर कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए, उसे राजी। हकदार दो हैं, अल्लाह और उसका रसूल, और राजी एक को करना है। उलमा जानते हैं कि यहां अन युरदूहो में वाहिद मुजक्कर की जमीर है, अन युरदूहुमा नहीं है। मरजा दो है, जमीर एक वाहिद मुजक्कर की, यानी हक अल्लाह और उसके रसूल दोनों का है। राजी एक को करे तो ये रब बता दे किसे राजी करे। आवाज आई, अरे तू मेरी पसंद कैसे जान सकता है बगैर मुस्तफा के, इसलिए मुझे राजी करना है। तो इधर उधर मत भटक, बस मेरे महबूब का दामन थाम ले, जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा राजी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हुजूर ताजुल उलमा। आवाज जाल तू जिक्र का जिक्रम मिन जिक्री
فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب میں نے تیری ہی یاد کو، تیرے ہی ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ اب جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا، جس نے تجھے پیار کیا اس نے مجھے پیار کیا، جو تیرا ہو گیا وہی میرا ہو گیا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ خدا کی ربوبیت و الہیت اور توحید کا جھنڈا لے کے کون چل رہا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ نعرہ رسالت کون لگا رہا ہے، کیونکہ جو مصطفیٰ کا وہی خدا کا۔ گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے، میں محب ہوں، تو محبوب ہے، میں لور ہوں، تو بیلوڈ ہے، میں چاہنے والا، تو میری چاہت۔ یہاں نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، جو کچھ میرا وہ سب تیرا، یہاں تیرا میرا نہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، شہزادہ مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں 5 منٹ میں پورا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ کے رخصت ہو رہا ہوں، کیونکہ میں بہت دیر تک حضرت کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ تو وی آل کیم ٹو گیٹ پلیجر، ٹو پلیز آلمائٹی اللہ۔ ٹارگیٹ ایک ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سوچو، ان حجاج کو دیکھو اور یہ حاجات کو بھی دیکھو، کس لیے جا رہے ہیں؟ ایک حاجی صاحب چلے احمد آباد، گاندھی نگر سے احمد آباد ایئرپورٹ کے لیے، 2 کپڑے میں لپٹے۔ ساتھیوں نے پوچھا حاجی صاحب کیا معاملہ ہے؟ بڑا قیمتی بزرگ و برق کپڑا پہنتے تھے، یہ 2 سفید سفید شال اوڑے ہو، معاملہ کیا؟ کچھ کڑکی ہے کیا؟ حاجی صاحب نے کہا کڑکی نہیں ہے، میں نے یہ 2 شالیں اس لیے اوڑھی ہیں تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ یو پی ایس سی کی تیاری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنا فاؤنڈیشن اسٹرانگ بنانا ہوگا، اور اس کے لیے NCERT 2 شالیں اس لیے اوڑھی ہیں تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے، مولا راضی ہو جائے۔ جہاز پہ بیٹھے، پہلی بار فلائٹ میں بیٹھے تھے، ڈر بھی تھا، کپ کپاہٹ بھی تھی، تھر تھراہٹ بھی تھی، اور جب ٹربولنس آتا تھا تو اور ڈر جاتے تھے، مگر پھر بھی لبیک اللہم لبیک کی صدا دے رہے۔ کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو۔ بے شک 4.5-5 گھنٹے کے بعد جیسے ہی جدہ میں لینڈ ہوئے، زمین سے فلائٹ چھوا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی، زور زور سے لبیک لبیک کی صدا دینے لگے۔ کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ دیوانوں کی طرح صرف 2 شال لپیٹے ہوئے پورے ایئرپورٹ میں گھوم رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس لیے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ جتنے بھی حاجی اور حاجات ہیں، حجیانی جن کو یہاں کہتے ہیں، غور سے آنے والی بات سنیں تاکہ انہیں ترتیب حج بھی سمجھ میں آ جائے اور تربیت بھی ان کی ہو جائے۔ اس کے بعد چلے حاجی صاحب مکہ، تو ظاہر ہے کہ بہت دن پہلے گئے تھے، اس لیے حج تمتع کی نیت کی، یعنی پہلے عمرہ۔ مکہ پہنچے، دل کی دھڑکن تیز، جیسے ہی کلاک ٹاور پر نظر پڑتی ہے، دور ہی سے آواز آنے لگی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہتے کہتے ہوٹل میں پہنچے، اپنے آپ کو فریش اپ کیا، نہائے دھوئے، پسینے کی وجہ سے بدن سے بو آ رہی ہے، مگر عطر نہیں لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ خوشبو نہیں لگا رہے، جانتے ہیں کہ اس وقت خوشبو نہ لگانا اللہ کو پسند ہے، بس میرا مولا راضی ہو جائے۔ پھر وہاں سے چلے، دل کی دھڑکن تیز ہے، زبان پر لبیک کی صدا ہے عمرے کے لیے۔ جیسے ہی مطاف میں داخل ہوئے، نگاہ خانے کعبہ پہ پڑی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور رکن اسود سے انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے طواف کی نیت کی، اور صرف اس لیے کی تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ 1 چکر، 2 چکر، 3 چکر، 7 چکر، دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح، درویشوں کی طرح
फकीरों की तरह सिर्फ 2 कपड़े में लिपटा है, और अगर मर्द है तो उसकी तो कैफियत ही अलग है। वो तो रमल भी कर रहा है शुरू के तीन चक्करों में, और इस्तेबा किए हुए है, यानी एहराम को कांधे के नीचे से गर्दन के ऊपर इस तरह से लेके चल रहा है। किसी ने पूछा ये क्या तरीका, एक कंधा खुला है, दूसरा कंधा दिख रहा है, कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए। दीवानों की तरह, पागलों की तरह चक्कर लगाता रहा ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद वाजिबुत तवाफ मकाम इब्राहिम में पढ़ने के लिए दौड़ रहा है, जगह नहीं मिली तो हरम के किसी हिस्से में पढ़ लिया ताकि खुदा राजी हो जाए। भूख से प्यास से परेशान है हाजी, मगर कुछ खा नहीं रहा है बल्कि जमजम पी रहा है, टकाटक जमजम पी रहा है। नॉर्मल जमजम भी मिलता है उसी को पीना, वो पी रहा है, पीता रहा ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद सफा पहाड़ी की तरफ जाता है, अल्लाह की बंदी जनाबे हाजरा की याद में सफा से मरवा, मरवा से सफा सई कर रहा है। कुछ लोग दौड़ते हैं मगर वो हाजी दौड़ नहीं रहा है, उसे पता है सही करना है, सिर्फ तेज चलना है। क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। बीच में मीले नजरैन आया, हरे हरे रॉड नजर आए तो हाजी ने तेज रफ्तार बढ़ा ली। कुछ औरतें तेज चलने लगती हैं, औरतों को तेज चलने का हुक्म नहीं है, वो नॉर्मल चलेंगी, मर्द जरा तेज चलेगा। किसी ने पूछा बीबी तुम्हारी पीछे रह गई, तुम आगे चल रहे हो, क्या इस वक्त बीबी मियां ना देखो, मैं तेज इसलिए चल रहा हूं ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए। इस तरह से सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर लगा लिए, फिर निकला और अपने खूबसूरत बालों का हल्क करवा दिया, साफ करवा दिया। लंबी लंबी जुल्फे थी, सोचा क्या करूं तो चलो कस्र कर लेते हैं, थोड़ा सा कटवा लिया ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद एहराम उतारा, गुस्ल किया और फिर इंतजार करने लगा। 8 ज़ुल्हिज कब आता है, कब मैं मिना जाता हूं। हाजियों का काफिला लब्बैक लब्बैक की सदाओं में मिना की तरफ बढ़ गया और कैंप में पहुंचा। नरम नरम गद्दे पे सोने वाला, एयर कंडीशन कमरों में रहने वाला हाजी वहां गद्दे नहीं चटाई और दरी पे लेटा है ताकि खुदा राजी हो जाए। संडास के लिए नंबर लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। कुछ नहीं, जो कुछ मिल रहा है खाकर सब्र कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। 9 तारीख होती है, अब बस से या फिर पैदल वो मकाम अरफात की तरफ बढ़ता है हज करने के लिए। ये वो रुकन है जो फर्ज है, अगर ये रुकन छूटा तो किसी दम से भी ये रुकन पूरा नहीं होगा, किसी कुर्बानी से भी पूरा नहीं होगा। वो पहुंचा, वहां पहुंचकर 10-11 बजे तक पहुंचकर जिक्र पर जिक्र, तहलील पे तहलील, तस्बीह पे तस्बीह, रोना धोना, दुआ पे दुआ। क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। जोहर का वक्त हुआ है तो जोहर ही के वक्त उसने जोहर और असर एक साथ मिला के पढ़ लिया। कहा इंडिया में तो अलग अलग पढ़ते थे, यहां एक साथ क्यों पढ़ रहे हो? उसने कहा मसला मुझे भी नहीं मालूम, बस इसलिए कर रहा हूं ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद असर से मगरिब के बीच में जब मौसम ठंडा हुआ तो बाहर निकला, जबल रहमत के नजदीक मस्जिद निमरा के पास हाथों को उठाकर सुन्नत आदम अदा कर रहा है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन कह रहा है। अपने गुनाहों से गुलो खलासी के लिए कोशिशों पे कोशिश कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद मगरिब का वक्त हो गया। इंडिया में होता तो फौरन मगरिब पढ़ता, चाहे जितना बड़ा मुफ्ती हो, वहां कोई मगरिब नहीं पढ़ रहा है, न मुहद्दिस मगरिब पढ़ रहा है, न मुफ्ती मगरिब पढ़ रहा है, न कोई आलिम मगरिब पढ़ रहा है। यहां सारी जिंदगी इमामत करने वाला इमाम भी मगरिब की अजान सुनकर अरफात में मगरिब नहीं पढ़ रहा है बल्कि मशअरे हराम की तरफ, मकाम मुज़दलिफा की तरफ बढ़ रहा है। उसे मालूम है कि कभी खुदा की रजा इतनी अजीम है कि अगर कहीं खुदा को पढ़ना मंजूर हो तो पढ़ने में रजा है, ना पढ़ना मंजूर हो तो ना पढ़ने में रजा। सुभान अल्लाह। वहां से बढ़ा। अब उसके बाद चलते चलते वइदा ज़करतुम वइदा फरज़तुम मिन अरफातिन फ़ज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़कुरूहु कमा हदाकुम। इस आयत को ज़हन में रखते हुए वो हौले हौले धीरे धीरे चलते चलते मकाम मुज़दलिफा में पहुंचता है। वहां पहुंचते पहुंचते इशा का टाइम हो गया। अब मगरिब की नमाज जो अरफात में नहीं पढ़ी थी वो
وہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ مقام مزدلفہ میں پڑھ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. پہاڑوں کی گود میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. رات کو جب 11 بجے نیند کا جھونکا آیا تو ٹہلنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اور یوں ہی نہیں بلکہ ٹہل ٹہل کر کنکریاں بٹور رہا ہے. 49 کنکریاں آپ کو بٹورنا ہے. احتیاطاً 60 رکھ لیجئے تاکہ دائیں بائیں ہو جائے تو کچھ نقصان نہ ہو. حضور نے مزدلفہ ہی کی کنکریوں سے رمی جمرات کیا تھا. بس وہ ادائے مصطفیٰ اپنانے کے لیے مقام مزدلفہ میں پہاڑوں کے ارد گرد کنکریاں ڈھونڈ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچا لو سو لوں تاکہ اٹھ کے تہجد پڑھ لوں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اسے نیند کی طرف مائل کیا. اس نے ایک شال لی, ایک کمبل لیا, اپنا پورا بدن ڈھک لیا مگر چہرہ نہیں ڈھکا. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. اسے پتا ہے چہرہ نہیں ڈھکنا ہے چاہے جتنی ٹھنڈک لگے. اس کے بعد پوری رات ایسے گزری. فجر کا وقت ہوا, فجر کی نماز پڑھی, تلاوت کی, ذکر کیا. کچھ حاجی لوگ فوراً فجر پڑھ کے نکل لیتے ہیں مگر وہ رکا ہے. اسے پتا ہے کہ نبی نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ سورج نکلنے کا انتظار کر رہا ہے اور جیسے ہی اشراق ہوتا ہے 10-20 منٹ کے بعد آخری بار لبیک اللہم لبیک کی صدا دے کر وہ وہاں سے مقام جمرات کی طرف جاتا ہے جہاں تینوں شیطان ہیں. اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اول وقت میں حاجی نے رمیہ جمرہ عقبہ کیا. پہلے دن صرف ایک اور بڑے شیطان کو مارنا ہے. اس نے مار دیا, پل پہ چڑھا, ادھر سے اترا. اس کے بعد کیمپ میں آیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر تگودوں میں لگ گیا, جلدی قربانی کراؤ, جلدی قربانی کراؤ. کچھ لوگ قربانی بالکل اللہ بھروسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. قربانی کی جانکاری رکھو. کرنے والا کون ہے, کرانے والا کون ہے, ٹوکن دینے والا کون ہے. جیسے ہی قربانی کی فون آیا کہ ہو گئی, اس نے اپنے بالوں کو کٹوایا, حلق کروایا, کرتا پائجامہ یا جو بھی اس کو پہننا تھا وہ پہن لیا. ابھی تک تو نہیں پہنا تھا. پوچھا اب کیوں پہن رہا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد وہی مینا میں رکا رہا. دوسرے دن اس نے تینوں شیطانوں کو مارا. تیسرے دن اس نے تینوں شیطانوں کو مارا. اب کپڑا پہننے کے بعد, نہانے دھونے کے بعد ایک واجب بچتا ہے میرے دوستو, جسے ہم طواف افاضہ یا طواف زیارت کہتے ہیں. کچھ لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں, 10 ہی تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں مکہ. بڑی کھچاکھچ بھیڑ رہتی ہے, پورے حرم میں 20-30 لاکھ ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہ کرنا. آپ 11 تاریخ کو دوسرے دن صبح فجر میں تینوں شیطانوں کو مار کر سرنگ کے راستے سے حرم میں پہنچ جانا. اور ایک بات اور کرنا, مینا آنے سے پہلے سعی کر لینا صفا مروہ کی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب طواف زیارت کرو گے تو سعی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اس نے سب کچھ کیا. پیدل 3-4 کلومیٹر تک پہاڑی اور سرنگوں کے راستے سے گزرتا رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اتنا سب کرنے کے بعد وہ بندہ حاجی بنا. کیا بنا؟ زور سے سبحان اللہ, حاجی. اور حضور کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ حج کرتا ہے, متفق علیہ حدیث یعنی بخاری و مسلم میں, تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو. free from sins and evils, completely purified, بالکل نیٹ اینڈ کلین. جتنا داغ لگا تھا اللہ کو راضی کرتے 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 سارے داغ مٹ گئے, مگر ابھی ایک رکن باقی تھا. قرآن مقدس کی آیت آواز دے رہی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, محبوب آپ کے پاس آئیں, آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر مجھ سے معافی مانگیں, آپ بھی ان کی سفارش کریں, تب میں تواب رہوں گا ان کے لیے. مطلب صاف ہے. گویا رب یہ فرما رہا ہے, توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے, گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے حاجیوں, حج تو کر لیا لیکن ایک رکن باقی ہے. چلو مدینے کی طرف, چلو محبوب کے شہر. ارے پہنچ کے تو دیکھ, اگر میرا محبوب تجھے دیکھ کے صرف مسکرا دے, صرف مسکرا دے, تیری حج کی سند پر اپنی مہر لگا دے, تب جا کے تو سچا حاجی بنے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو.
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे दादा जान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने और बढ़ के कहा कि हाजियों आओ चलो अहमद मुख्तार के पास, शाफ़े रोज़े जज़ा अपने मददगार के पास। हज हज अगर हज है तो फिर तकमीले हज के लिए आओ काबे से चले, काबे की सरकार के। नारे तकबीर, नारे रिसालत।